Good afternoon to everybody. Today we discuss normalization. Unit 4. Unit 4, from Unit 4 we are discussing the normalization topic. I will show the unit syllabus also. Last week we are discussing third unit. In third unit I covered all the topics except some few topics which is already covered by Mr. Kiran Kumar. So this is the syllabus third unit. So relational representation of entities already covered, attributes covered, entity sets, relationship sets, constraints, subclass, superclass, inherency, generalization, specialization using AR diagrams already covered. Then, so creating tables with relationship means foreign key, how to create a foreign key, that is the concept we call as so creation of a tables with relationships. Implementation of key and integrity constraints, that means entity integrity and referential integrity. So then implementing different types of joins, inner join and outer joins. Then relational set operations already covered. So but what the topics I am not covered in this unit is nested queries, group functions, aggregate functions, ordered by classes, which is already covered by Mr. Kiran Kumar. So that's why I am not handling this topic. If after completion of all the topics, if need again I will cover. So today we discuss fifth unit, what called as normalization, purpose of normalization or schema refinement, concept of functional dependency, normal forms. We have the different normal forms, BC, NF, like this. We have the 5 normal forms. So after that, we go for fifth unit. Actually, we have 2 more units. Fifth unit is somewhat, fourth unit very less. However, fifth unit has so many topics, and which is also somewhat difficulty to explain. So that will be after completion of fourth unit, I will cover fifth unit. So anyway, I will complete this syllabus within this month. At the end of this month, I will complete all the topics because so from university there will be a notification that so proper exams will be start from first week of July. That's why. ఇక్కడ చూడండి, నార్మలైజేషన్ అనే టాపిక్ చెప్తాం. నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఏ విధంగా చేస్తాము అనే దానికి మనం చూస్తాము. సో నార్మలైజేషన్ అనే దానికి ముందుగా చెప్పేటప్పుడు సో ఫస్ట్గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే రెడెండెన్సీ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ ఎనీ ఎనాలమీ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ సిస్టమ్. సో రెడెండెన్సీ అనేది మెయిన్ రూట్ కాజ్ అంట. ఎటువంటి ఎనామలీ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాబ్లమ్ దట్ మే అక్కర్డ్ during the data insertion, deletion or updation. So an error or inconsistency that is occurred during the data insertion, deletion or updation. సో ఒక ఎర్రర్ని కానీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఎప్పుడు డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ డిలీట్ చేసేటప్పుడు కానీ అప్డేషన్ చేసేటప్పుడు వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఏమంటాం అంటే రెడెండెన్సీ అంటాం. సో ఎనామలీ అంటాం అనమాట. రెడెండెన్సీ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ ఎనీ అనామలీస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ సిస్టమ్. డేటాబేస్ సిస్టంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం అంటే ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే దానికి మెయిన్ రూట్ కాజ్ ఏమిటి అంటే ఏదన్నా ఒక ఎనామలీ అంటే ఒక ప్రాబ్లం, ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే దానికి రూట్ కాజ్ ఏమై ఉంటుంది అంటున్నామంటే రెడెండెన్సీ అంటాం. రెడెండెన్సీ అంటే ఏంటి, డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా డూప్లికేషన్ని మనం ఏమంటా అంటున్నాను, రెడెండెన్సీ అంటాం. సో ఈ రెడెండెన్సీని పోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే సో నార్మలైజేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని వాడతాం. నార్మలైజేషన్ ఈస్ యూస్డ్ టు రెడ్యూస్ ద రెడెండెన్సీ. అంటే పూర్తిగా తీసేయలేము కానీ రెడెండెన్సీని కొంతవరకు రెడ్యూస్ చేయగలుగుతున్నాం. చూడండి, నార్మలైజేషన్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు రెడ్యూస్ ద రెడెండెన్సీ. 100% రెడెండెన్సీని నేను తీసేయలేను, అయితే తగ్గించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది.
నార్మలైజేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకంపోజింగ్ ఎ రిలేషన్ ఇంటూ స్మాలర్ అండ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్స్. నార్మలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డీకంపోజ్ ఎ రిలేషన్ ఇంటూ స్మాలర్ అండ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్. అంటే ఏం చేస్తుంది ఈ నార్మలైజేషన్లో? ఏం చేస్తాము అంటే నార్మలైజేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకంపోజింగ్ ఏ రిలేషన్ ఇంటూ స్మాలర్ అండ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్స్. అంటే నేను ఒక రిలేషన్ని నార్మలైజేషన్ అంటే ఒక పెద్ద రిలేషన్ ఉందనుకోండి, ఆ పెద్ద రిలేషన్ అలాగే ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. అలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకు కంపల్సరిగా కొన్ని రకాల ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఎర్రర్స్ అంటే ఎనామలీస్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ అని అనకూడదు, యాక్చువల్గా డిబిఎంఎస్లో కొన్ని రకాల ఎనామలీస్ వస్తాయి. ఆ ఎనామలీస్ ఉండకూడదు అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి అంటున్నాం అంటే డేటాబేస్ డిజైన్ అప్పుడు ఫస్ట్గా మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏమిటి అంటున్నాం అంటే నార్మలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే డేటాబేస్ డిజైన్ ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇవన్నీ స్టోర్ చేయండి అని అనుకోండి, ఎమ్మటే వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా అన్ని కాలమ్స్తో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయకూడదు. సో ముందుగా డేటాబేస్ డిజైన్ చేయాలి. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నారు, ఇవన్నీ ఒక టేబుల్లో ఉంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అయితే ఎన్ని టేబుల్స్గా మార్చాలి, 2 టేబుల్స్గా మార్చాలా, 3 టేబుల్స్గా మార్చాలా, 4 టేబుల్స్గా మార్చాలి అని అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ప్రాబ్లం పోకుండా ఉండాలి, ప్రాబ్లం పోవాలి అంటే నార్మలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడుకుంటాం. నార్మలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడామనుకోండి మనకు ఆ ప్రాబ్లం అనేది పోతుంది. అందుకని మనం ఏమంటున్నాం అంటే నార్మలైజేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకంపోజింగ్ ఏ రిలేషన్ ఇంటూ స్మాలర్ అండ్ వెల్ స్ట్రక్చర్ రిలేషన్. ఒక రిలేషన్ని స్మాలర్ రిలేషన్స్గా తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలంటున్నాము, నార్మలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించుకోవాలి. వెల్ స్ట్రక్చర్ నార్మలైజేషన్, వెల్ స్ట్రక్చర్ రిలేషన్ వితౌట్ ఎనామలీస్. అంటే సో ఈ నార్మలైజేషన్ చేయటం వల్ల మనకేమొస్తుంది అంటే వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్ వస్తుంది. అంటే వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి అంటే వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ వితౌట్ ఎనీ ఎనామలీస్. ఎటువంటి ఎనామలీ ఉండదు. అంటే ఏంటి, ఇన్సర్షన్ చేసేటప్పుడు కానీ, డిలీషన్ చేసేటప్పుడు కానీ, అప్డేషన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. అటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటాము అంటే నార్మలైజేషన్ అంటాం. ద రూల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డీకంపోజింగ్ ఎ రిలేషన్ ఇంటూ స్మాలర్ రిలేషన్స్, దోస్ రూల్స్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ఫార్మ్స్. మనం ఏ రూల్స్ అయితే ఉపయోగించుకొని ఒక రిలేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము, ఆ రూల్స్ని మనం ఏమంటాము అంటున్నాము అంటే నార్మల్ ఫార్మ్స్ అంటాం. చూడండి, సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఏ ప్రాబ్లం, ఏ ఎనామలీ వచ్చినా, ఎనామలీ అంటే ఏమంటున్నాను, ఎన్ ఎర్రర్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ that is occurred during the data insertion, deletion or updation is called as anomaly. అంటే మనము ఒక డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ, డేటా డిలీట్ చేసేటప్పుడు కానీ, డేటా అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కానీ మనకు వచ్చే ఎర్రర్స్ని కానీ, మనకు వచ్చే ఇన్కన్సిస్టెన్సీని కానీ మనం ఏమంటాము అంటున్నాము, ఎనామలీస్. సో డేటాబేస్ డిజైన్లో ఏదైనా ఒక ఎనామలీ ఉంది అంటే దానికి రూట్ కాజ్ ఏమిటి అంటున్నాము అంటే రెడెండెన్సీ. అంటే ఒక ఎనామలీ వచ్చింది, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే మీకు అందుకే ఫస్ట్లో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, సో కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. సో ఫస్ట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ చెప్పినప్పుడు మీకు ముందుగానే చెప్పా, ఈ ఫస్ట్ మేజర్గా ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రెడెండెన్సీ రెడ్యూస్ చేస్తామండి అని చెప్పాను. సో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా రెడెండెన్సీ మెయిన్. రెడెండెన్సీ అంటే ఏమంటున్నాము, డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా డూప్లికేషన్ని మనం ఏమంటా అంటున్నాము, రెడెండెన్సీ అంటాం. సో అది రూట్ కాజ్ అవుతుంది. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకంపోజింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ప్రాబ్లం, ఈ రెడెండెన్సీ పోవాలి అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, నార్మలైజేషన్ వాడండి అని చెప్తున్నాం. అంటే ఏంటి నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మలైజేషన్ is the process of decomposing a relation into smaller and well structured relations. నార్మలైజేషన్ అంటే ఏమంటున్నాము, is the process of decomposing అంటే మనకి ఇచ్చిన ఒక అంటే నాకు ఈ ఫీల్డ్స్తో ఒక టేబుల్ కావాలి అనుకోండి, అలా క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఏం చేయాలి అంటున్నాము, ఫస్ట్గా మీరు ఏం చేయాలి, నార్మలైజేషన్ చేయాలి. నార్మలైజేషన్ చేయడం అంటే ఏమంటున్నాము, సో ఎన్ని టేబుల్స్గా క్రియేట్ చేయాలి, ఏ టేబుల్ ఏ కాలమ్స్ ఉండాలి, సో అలా డీకంపోజ్ చేస్తాం. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాము అంటున్నాము అంటే నార్మలైజేషన్ అంటాం.
అంటే నార్మలైజేషన్ is the process of decomposing a relation into smaller and well structured relations without any anomalies. అంటే నేను ఈ నార్మలైజేషన్ చేయటం వలన అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి అంటున్నాము అంటే నాకు ఎటువంటి ఎనామలీ ఉండదు. ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాను, వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ రిలేషన్, అంటే ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేని రిలేషన్గా ఉంటుంది అని చెప్పాను. ద రూల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ to decomposing a relation into smaller relations, those rules we called as normal forms. మనం ఏ రూల్స్ అయితే ఉపయోగించి ఒక రిలేషన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రిలేషన్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నామో ఆ రూల్స్ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, నార్మల్ ఫార్మ్స్ అంటాం. చూడండి, నార్మల్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటి అంటున్నాం అంటే ద రూల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్, అంటే మనం ఏ రూల్స్ వాడుకోవాలి అంటే ద రూల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డీకంపోజింగ్ ఏ రిలేషన్ ఇంటూ స్మాలర్ రిలేషన్స్. అంటే ఒక రిలేషన్ని సబ్ రిలేషన్స్గా డివైడ్ చేయడానికి మనం ఏ రూల్స్ అయితే ఉపయోగిస్తున్నామో ఆ రూల్స్ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, నార్మల్ ఫార్మ్స్ అని చెప్తున్నాం. మనకు డిఫరెంట్ నార్మల్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్మ్, సెకండ్ నార్మల్ ఫార్మ్, థర్డ్ నార్మల్ ఫార్మ్, BCNF, 4NF, 5NF. NF అంటే నార్మల్ ఫార్మ్ అని. అంటే ఇక్కడ మనకున్న డిఫరెంట్ నార్మల్ ఫార్మ్స్, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, సెకండ్ నార్మల్ ఫార్మ్ ఉంటుంది, థర్డ్ నార్మల్ ఫార్మ్, BCNF అని ఒకటి ఉంటుంది, ఫోర్త్ నార్మల్ ఫార్మ్, ఫిఫ్త్ నార్మల్ ఫార్మ్ అని ఇస్తాయి. ఇవే 5 నార్మల్ ఫార్మ్స్. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫార్మ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది? ఈ టేబుల్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది, ఈ రిలేషన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు, ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతారు అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, ఏ రిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ఆ రిలేషన్ అనేది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అంటే ఏ రిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ all the attributes must be atomic and there is no multi-valued attributes. చూడండి, ఒక రిలేషన్ కానీ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అంటే నేను ఇచ్చిన రిలేషన్ ఇది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అని చెప్పాలి అంటే ఏ రిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఇచ్చిన ఈ రిలేషన్ అనేది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది ఇది అని ఎలా చెప్తాము అంటే ఇట్స్ సెట్ టు బి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆల్ ద యాట్రిబ్యూట్స్ మస్ట్ బి అటామిక్, అన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటున్నాము, అటామిక్గా ఉండాలి. ఆల్ ద యాట్రిబ్యూట్స్ మస్ట్ బి అటామిక్, అన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ మనకి ఎలా ఉండాలి అంటున్నాము, అటామిక్గా ఉండాలి. అండ్ దెర్ ఈజ్ నో మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్, ఎటువంటి మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. అటామిక్ అంటే ఏంటి, మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? అటామిక్ అంటే ఏంటంటే an attribute it cannot be further divided, అంటే ఒక యాట్రిబ్యూట్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేయకూడదు, డివైడ్ చేస్తే అటామిక్ అవ్వదు. అందుకని ఏ యాట్రిబ్యూట్ అయినా కానీ డివైడ్ చేయకుండా ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే అటామిక్ అంటాం. an attribute is set to be an attribute which can be further divided, which cannot be further divided. డివైడ్ చేయలేకపోతే ఒక యాట్రిబ్యూట్ని మనం మళ్ళీ ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయలేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటున్నాను, అటామిక్ అంటాం. an attribute which cannot be further divided. సో మీరు ఒక యాట్రిబ్యూట్ని కానీ ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయలేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటున్నాను, అటామిక్ అంటాం. సో ఆ యాట్రిబ్యూట్ అటామిక్ అంటాం. తర్వాత మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్. మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్. ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి, రికార్డ్. ఫర్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ an attribute will contains only one value. ఒక ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ కానీ తీసుకుంటే ఏ యాట్రిబ్యూట్ కైనా కానీ ఒక వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి. అంటే ఒక రో తీసుకున్నాము అనుకోండి, సో ప్రతి ఒక్క యాట్రిబ్యూట్కి ఒక వాల్యూ ఉండాలి, 2 వాల్యూస్ ఉండకూడదు. 2 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి, 2 రోస్ ఎంటర్ రావాలి. 3 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి, 3 వచ్చినాయి అనుకోండి, రెడెండెన్సీ, మళ్ళీ అలా ఉండకూడదు. అందుకని సో ఇలా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటాం. చూడండి, డెఫినేషన్ క్లియర్గా తెలుసుకోవాలమ్మా. సో వాట్ ఈజ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్? ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏమిటి, ఎలా రాయాలి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు ఏ రిలేషన్ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక టేబుల్ ఇచ్చి ఇది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా, ఏ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అని చెప్పాలి అంటే ఏ రిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ఒక రిలేషన్ అనేది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అని చెప్పాలి అంటే
ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్ మస్ట్ బి అటామిక్. అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఉండాలంటున్నాము? అటామిక్గా ఉండాలి. ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్ మస్ట్ బి అటామిక్. అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అటామిక్గా ఉండాలి. అండ్ దేర్ ఈజ్ నో మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండకూడదు అని చెప్తాను. అటామిక్ అంటే ఏమిటి? సో అటామిక్ అంటే ఏమంటున్నాను? అన్ అట్రిబ్యూట్ విచ్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ డివైడెడ్. ఒక అట్రిబ్యూట్ని కానీ మనము ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయలేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటున్నాను? అటామిక్ అంటాం. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్, ప్రతి ఒక్క రికార్డుకి ఫర్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ an attribute will contains only one value. ప్రతి ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్కి అట్రిబ్యూట్కి ఒక వాల్యూ కానీ మాత్రమే ఉంటే, for each entity instance, an attribute will contains only one value is called as multi-valued attribute. చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. స్టూడెంట్ నెంబర్, నేము, మొబైల్ నెంబర్. సో పైన ఇచ్చిన ఆ టేబుల్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా అంటే లేదు అనే చెప్తాం. రీజన్ ఎందుకని అంటున్నాము? మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. ఇక్కడ ఒక మొబైల్ నెంబర్కి ఒక్కొరికి 2 నెంబర్లు కానీ 3 నెంబర్లు కానీ అలా ఉంటుంది. అంటే ఒక రికార్డుకి ఒకసారే ఒక వాల్యూ ఉండాలంటున్నాం. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు అంటున్నాం. ఇప్పుడు 2 మొబైల్ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలి, 2 కాలమ్స్ పెట్టుకోవాల్సింది అంతే. మొబైల్ నెంబర్ 1, మొబైల్ నెంబర్ 2. మొబైల్ నెంబర్ అని అక్కడే 2 ఎంటర్ చేయకూడదు. చూడండి, సో సార్ నేను 2 మొబైల్ నెంబర్లు ఎంటర్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. మొబైల్ నెంబర్ 1, మొబైల్ నెంబర్ 2, మొబైల్ నెంబర్ ఆల్టర్నేటివ్ మొబైల్ నెంబర్, అట్లా పెట్టుకోవాల్సిందే కానీ ఇలా పెట్టకూడదు. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఇచ్చాను నేను. ఈ టేబుల్ నీకు ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా అంటే లేదనే చెప్తాం. చూడండి, ఈ టేబుల్ మనం తీసుకుంటే ఈ టేబుల్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా సార్ అన్నాం అనుకోండి, లేదనే చెప్తాను. రీజన్ ఎందుకని అంటున్నాము? చూడండి, సో మొబైల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్. ఇదేమైంది మనకు? మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అయింది. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? సో మనకు ఒక కాలంకి ఫర్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్, మీరు ఒక ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ కానీ తీసుకుంటే ఫర్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ an attribute will contains only one value. ఇక్కడైతే ఒక అట్రిబ్యూట్, ఒక ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్కి అట్రిబ్యూట్కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. అందుకని అలా ఉండకూడదు. కాబట్టి సో ఇది మనకు నార్మల్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో లేదు. అందుకని ఈ రిలేషన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటున్నా అంటే ఒక్కొక్క ఫీల్డే ఉండాలి. ఇలా మారుస్తాను. 101 సాయి ఒక నెంబర్, అలానే 101 సాయి ఇంకో నెంబర్ రాసుకుంటాం. 102, 103 2 నెంబర్లు ఉన్నాయి. 104కి అలా 2 సార్లు రాయాల్సిందే కానీ ఒకే కాలంలో 2 రాయటానికి వీలు. ఇప్పుడు ఇలా రాస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏంటి? రెడెండెన్సీ. సాయి ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 2 సార్లు వచ్చింది. స్టూడెంట్ నెంబర్ 2 సార్లు వచ్చింది. సో అలా రావడం అనేది ఏంటి? రెడెండెన్సీ. అలా రాయకూడదు అన్నాను, అలా రాయకూడదని ఇలా రాసాము. ఇలా రాస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, రెడెండెన్సీ వస్తుంది. చూడండి, ఇలా రాస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? రెడెండెన్సీ వస్తుంది అనమాట. సో ద అబౌవ్ రిలేషన్ అంటే పైన చెప్పిన రిలేషన్ అనేది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో లేదు కాబట్టి ద అబౌవ్ రిలేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. బికాజ్ ఎందుకు లేదు? బికాజ్ ఫర్ ఈచ్ స్టూడెంట్ దేర్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 మొబైల్ నెంబర్. ప్రతి స్టూడెంట్ రికార్డుకి ఫర్ ఈచ్ ఎంటిటీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ విల్ కంటైన్స్ మోర్ దెన్ 1 మొబైల్ నెంబర్. So mobile number is a no multi-value. So it's no. So according to the rules of first normal form, there is no multi-valued attribute. However, it has some multi-valued attributes. సో తర్వాత సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ చేస్తాను. సో దాన్ని ఇలా మార్చుకోవటం వల్ల సో అది ఈ రిలేషన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంటుందని చెప్తున్నాం. కానీ బికాజ్ ఏంటి అంటే మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి, రెడెండెన్సీ ఉంది. అందుకని ఒక నార్మల్ ఫామ్ చేస్తే సరిపోదు, 3 నార్మల్ ఫామ్స్ అప్లై చేయాలి. 1, 2, 3 3 అప్లై చేసుకోవాలి. ఒక రిలేషన్ మీద ఫస్ట్ 3 అప్లై చేసుకుంటే చాలు యాక్చువల్గా. సో ఇలా మనం చేసాం. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. వాట్ ఈస్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్? ఏ రిలేషన్ ఈస్ సెట్ టు బి సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ every non-key attribute is fully functional dependent on primary key. చూడండి, a relation is said to be second normal form
ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. సో ముందుగా అది ఏమై ఉండాలి, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఉండాలి. చూడండి, రిలేషన్ ఇస్ సెట్ టు బి సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. ముందు ఏమై ఉండాలి, అది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ఎవ్రీ నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఉండాలి ఒక కాన్సెప్ట్. ఎవ్రీ నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ. చూడండి, సో ఇక్కడ రెండు రకాల యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను, కీ యాట్రిబ్యూట్, నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్. సో కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ప్రైమరీ కీ ఉన్నదాన్ని కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. ప్రైమరీ కీ కాని యాట్రిబ్యూట్స్ మనం ఏమంటామంటే నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. చూడండి, ఇక్కడ రెండు రకాల యాట్రిబ్యూట్స్ చెప్తున్నాను. ఒకటి ఏంటి అంటే కీ యాట్రిబ్యూట్, ఇంకోటి ఏంటి అంటే నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి, నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ కీతో ఉన్నవన్నీ కూడా మనం ఏమంటాం అంటే కీ యాట్రిబ్యూట్స్. ప్రైమరీ కీ కాందేమో నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. చూడండి, సో రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ చెప్పినప్పుడు కీ యాట్రిబ్యూట్, నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. కీ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి, నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి అనే దానికి వచ్చినప్పుడు, కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ప్రైమరీ కీ ఉన్నదంతా కూడా కీ యాట్రిబ్యూట్, ప్రైమరీ కీ కాందంతా కూడా మనం ఏమంటాము, నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. ఎవ్రీ నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ. ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అనేది, ఎవ్రీ నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ. ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అనేది దేని మీద బేస్ అయి ఉండాలంటున్నాను, ప్రైమరీ కీ మీద బేస్ అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. సో వాట్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ? మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే. వాట్ ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ? Primary key is an attribute in a relation, so that uniquely the values must be unique and cannot be null. Unique గా ఉండాలి, null అయి ఉండకూడదు. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటున్నాను, ప్రైమరీ కీ అంటాం. చూడండి, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ కీ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఎ రిలేషన్. సో ఒక రిలేషన్ లో అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఎ రిలేషన్ దట్ మస్ట్ బి యూనిక్ అండ్ కెనాట్ బి నల్. యూనిక్ గా ఉండాలి, నల్ అయి ఉండకూడదు. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటున్నాను, ప్రైమరీ కీ అంటాం. సో ఇక్కడ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి, ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒక్కసారి నార్మలైజేషన్ డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీ అంటారు. సో ఒకసారి ఇలా కూడా అడగవచ్చు. సో ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అక్కడ రాశాను చూడండి, ఈజ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ అంటున్నాం. అసలు ఏంటి ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి? సో లెట్ us assume that R is a relation with two attributes x and y. An attribute y is functionally dependent on x. For each value of x, there is a unique value of y. చూడండి, సో R అనే రిలేషన్లో రెండు అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను, x, y. Let us assume that R is a relation with attributes x and y. R అనేది ఒక రిలేషన్ అనుకుందాం, x and y అనే రెండు అట్రిబ్యూట్స్ అనుకుందాం. An attribute y is functional dependent on x. y అనే అట్రిబ్యూట్ x మీద డిపెండెంట్ అవుతుంది అంటే an attribute y is functional dependent on x. y అనే అట్రిబ్యూట్ x మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే an attribute y is functional dependent on x if and only if for each value of x there is a unique value of y. x వాల్యూకి ఒక y వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి. అంటే x రెండు y ఉన్నప్పుడు మీరు x వాల్యూ చెప్పారనుకోండి, ఒక y వాల్యూ ఉండాలి, రెండు y వాల్యూస్ ఉండకూడదు. for each value of x there is a unique value of y. సో ఒక x వాల్యూ చెప్తే ఒక y వాల్యూ మాత్రమే రావాలి, రెండు y వాల్యూస్ రాకూడదు. ఒక x వాల్యూ చెప్తే ఒక y వాల్యూనే రావాలి, రెండు y వాల్యూస్ రాకూడదు. సో అలా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అంటాము. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే యారోతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎక్స్ యారో వై అని రాసాం అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి అంటే వై ఈజ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎక్స్. చూడండి, ఎక్స్ యారో వై అని రాసాము అనుకోండి, ఎక్స్ యారో వై అని రాసినప్పుడు మీనింగ్ ఏంటంటున్నాము, వై ఈజ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎక్స్. వై అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్తాం.
దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ చూడండి, టీచర్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ టీచర్ అనే ఈ టేబుల్లో ఈ ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, రేటింగ్, అవర్లీ బేస్ ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటున్నామంటే టీచర్ అనే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో టీచర్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ టీచర్ అనే టేబుల్లో ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేము, మొబైల్ నెంబరు, అవర్లీ రేటింగ్, అవర్లీ వేజ్ అని ఇలా 5 కాలమ్స్ పెట్టాను. సో ఇక్కడ రేటింగ్ను బట్టి నేను ఏమిస్తున్నాను అంటే వాళ్ళ యొక్క శాలరీ వేజ్ వస్తుంది చూడండి. రేటింగ్ను బట్టి వేజ్ వస్తుంది. రేటింగ్ 10 ఉందనుకోండి 1500, 9 ఉందనుకోండి 1200, 8 ఉంటే 1000. అంటే ఆ టీచర్ యొక్క రేటింగ్ను బట్టి నేను అతనికి గంటకు డబ్బులు ఇస్తాను. ఏ విధంగా ఇస్తున్నాను? ఆ టీచర్కి 10 రేటింగ్ కానీ ఉంటే 1500 రూపీస్, ఆ టీచర్కి 9 రేటింగ్ ఉంటే 1200 ఇస్తాను, ఆ టీచర్కి 8 రేటింగ్ అంటే 1000 ఇచ్చాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ 5 కాలమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ప్రైమరీ కీ, వీటిలో ప్రైమరీ కీ ఏది చెప్పండి? ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, రేటింగ్, అవర్లీ వేజ్. ఏది యూనిక్గా ఉంటుంది వాటిలో? ఎంప్లాయీ ఐడి మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి ఏంటి? ప్రైమరీ కీ. అంటే కీ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎంప్లాయీ ఐడి. నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి? నేము, మొబైల్ నెంబరు, రేటింగు, అవర్లీ ఏజ్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్. చూడండి ఇక్కడ కీ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి, నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? కీ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి, నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి? ఎంప్లాయీ నేము, మొబైల్ నెంబరు, రేటింగు, అవర్లీ ఏజ్. సో ఇక్కడ మనం చెప్పిన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎవ్రీ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్, ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ అనేది చూడండి, నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎవ్రీ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ. ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ అనేది దేని బేస్ అయి ఉండాలి? ప్రైమరీ కీ మీదనే బేస్ అయి ఉండాలి. అంటే ఇంకో దాని మీద బేస్ అయి ఉండకూడదు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ రిలేషన్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో లేదు. రీజన్ ఎందుకని అంటున్నాను? సో అవర్లీ ఏజ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? రేటింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏమిటి? ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? ఎంప్లాయీ ఐడి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి, కీ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. చూడండి మనం చెప్తున్నప్పుడు ఆ డెఫినేషన్లో ఎవ్రీ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్, ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ అనేది దేని మీద బేస్ అయి ఉండాలంటున్నాను? ఎంప్లాయీ ఐడి, కీ అట్రిబ్యూట్ మీద బేస్ అయి ఉండాలి. అయితే ఇది సో సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో లేదు అని చెప్తున్నాను. రీజన్ ఎందుకని అంటున్నాం అంటే అవర్లీ ఏజ్ అనే ఒక నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? రేటింగ్. అంటే రేటింగ్ బట్టే అక్కడ ఇస్తుంది అవర్లీ బేస్. అంటే ఒక నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఇంకో దేని మీద బేస్ అవుతుంది? ఇంకొక నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ మీద బేస్ అవుతుంది. అలా ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. ఎవ్రీ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ. నేను చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ అది. ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలంటున్నాను? ప్రైమరీ కీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అవర్లీ ఏజ్, రేటింగ్ రెండు నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్సే. అవర్లీ ఏజ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? రేటింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అలా ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు కాబట్టి ఈ రిలేషన్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా? లేదు. అప్పుడు దీన్ని డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసినప్పుడు సో రేటింగ్ అనేది అవర్లీ బేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అందుకని ఈ రిలేషన్ అలా ఉండకూడదు కాబట్టి దీన్ని మళ్ళా 2 రిలేషన్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఏ విధంగా అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి, నేము, మొబైల్ నెంబరు, రేటింగ్. సో ఇంకో టేబుల్ ఏమంటున్నా అంటే రేటింగు బేస్. సో రెడెండెన్సీ పోయింది. అక్కడ ఇదివరకు 10 ఎంప్లాయీస్ 3 ఉన్నారు, 3 సార్లు రాశాను. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఒకసారి రాసుకుంటే సరిపోతుందా? రెడెండెన్సీ పోయింది, ఆ ప్రాబ్లం అనేది పోయింది. ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఏమంటే ఉన్న ఆ రిలేషన్ని 2 రిలేషన్స్గా డివైడ్ చేశాను. ఒక టేబుల్లో వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, రేటింగు. ఇంకో టేబుల్లో ఏమంటున్నాము? రేటింగు, అవర్లీ వేజ్ అంటాం. సో దీన్నే డిపెండెన్సీ ప్రిజర్వేషన్స్ అంటాం. ఇది సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్గా చెప్తున్నాం. చూడండి, ఏ రిలేషన్ is said to be second normal form if and only if it is in first normal form. కంపల్సరీగా మనకి ఏ రిలేషన్ ఏముండాలి? ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి. అండ్ ఎవ్రీ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రైమరీ కీ. ప్రతి ఒక్క నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్
దేని మీద డిపెండ్ అవుతుండాలి? ప్రైమరీ కీ మీదనే డిపెండ్ అవుతుండాలి. ఇది కాన్సెప్ట్. సో దీన్ని మనం సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటాం. ఇది ఈరోజు క్లాస్. రేపు 3NF BCNF రేపు చెప్తాను. మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ పంపించాం, ఆ మెటీరియల్లో ఉంటుంది, అందువల్ల మళ్ళీ ఇది పంపించాల్సిన పని లేదు. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు ఏదైనా ఈరోజు క్లాస్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మెసేజ్ చేయండి. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్ ఉంటే మెసేజ్ చేయండి. సార్ ఏం లేవా? ఓకే, నో సార్.